ਅਦਾਰਾ ਜੁਝਾਰ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਜ CMC ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਮ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਮੈਟਰ ਹੈ। हाँ जी, तो हर साल सितंबर 8 के दिन वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया जाता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, फिजियोथेरेपी के काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशंस हैं, जैसे हड्डियों का प्रॉब्लम हो गया, नसों का प्रॉब्लम हो गया, ब्रेन में प्रॉब्लम हो गया, प्रेग्नेंट जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए सर्विस हो गया। तो हम ये इसीलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि फिजियोथेरेपी सिर्फ हड्डियों से रिलेटेड नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें पेशेंट्स को हम देखते हैं, हम उनका असेसमेंट करते हैं कि पता करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और जो मेडिसिन एलोपैथी वाले डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ मिलकर हम पेशेंट को जितना पेन फ्री कर सकते हैं, जितना मूवमेंट अपने खुद का काम खुद कर सकते हैं, उसके लिए हम पेशेंट को तैयार करते हैं। हमारे थोड़े पेशेंट्स भी आज आए हैं जिनसे आप जल्दी मिलेंगे। ਮੈਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। हाँ जी, तो काफ़ी सारे कंडीशंस हैं ब्रेन के जिनके वजह से हाथ पैर हिलाना मुश्किल हो जाता है, जैसे अधरंग हो गया और इन्फेक्शन हो गया ब्रेन का। तो उन सब के लिए फैसिलिटीज़ हमारे डिपार्टमेंट में हैं। हमारे कॉलेज में 2-3 जगह हैं जहाँ पे फिज़ियोथेरेपी होता है। हम ये वाला डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी है, कॉलेज ऑफ फिज़ियोथेरेपी है, PMR है। हर कहीं हम ऐसे पेशेंट्स के लिए सर्विसेज देते हैं, अपना खुद का काम खुद कर सके। हमारे पास डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी में स्पेशलाइज्ड रोबोटिक सिस्टम है और ब्रेन स्टिमुलेशन होता है बाहर से बिना कुछ अंदर डाले। तो ये सब नए सिस्टम्स हमारे पास है जो कहीं और मिलना मुश्किल होगा पेशेंट्स के लिए। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ट्रेनिंग दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारे पास है बैचलर्स ऑफ फिज़ियोथेरेपी। यहाँ पे 4.5 ईयर्स का कोर्स है जो पढ़ाई करके फ़िज़ियोथेरेपी के डॉक्टर बनते हैं स्टूडेंट्स। डॉक्टर संदीप साइनी हैं जो प्रिंसिपल हैं कॉलेज के, और पूरा टीम है। और हर साल बच्चे यहाँ से निकलते हैं, यूनिवर्सिटी में टॉप रैंक मिलता है हमारे CMC के बच्चों को। जनता को मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम वेट ना करें कि हमें कुछ हो, उसके पहले ही हम रोज़ एक्सरसाइज करें, रोज़ वॉकिंग, सुबह ब्रिस्क वॉकिंग करें, स्ट्रेचिंग करें, रिलैक्सेशन करें, आप योगा करें या जो भी करें, रोज़ 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए दें। आज सेलिब्रेशन का यही मोटिव है कि कुछ होने के पहले ही हम तैयार रहें, और बाई चांस कुछ हो गया, अधरंग हो गया, तो फिर हमारे पास बहुत सारे सर्विसेज हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी CMC में। हमारे पास आएँ, किसी बाहर मालिश वाले या करंट लगाने वालों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर लोग हैं स्पेशलाइज्ड, तो प्लीज़ हमारे पास आइए, हम अपना पूरा आपके लिए सर्विस के लिए करेंगे। मैं शांतनु कुमार बेवरा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, CMCH लुधियाना। तो दिस इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी रूम। ओके, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी रूम पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जैसे कि ऑटिस्टिक बच्चे आते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी बच्चे आते हैं, रेट सिंड्रोम बच्चे आते हैं, जिनको पता ही नहीं चलता, कम्युनिकेशन पता नहीं चलता, सोशलाइज नहीं कर पाते हैं, उनको सेंसरी चीज़ों में प्रोसेसिंग करने में मतलब दिक्कत होती है। तो उन सब बच्चों के लिए हम लोग ये सेंटर हम लोग बनाए हैं, जैसे कि सेंसर इंटीग्रेशन थेरेपी देने के लिए, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देने के लिए, जैसे कि ये सेंटर हम लोग बनाए हैं। उनको जैसे सेंसरी चीज़ें हैं उनको प्रोसेस करवाने के लिए, उनको डे टू डे लाइफ में करवाने के लिए, तो हम लोग का यहाँ पे जो PMR है, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन यूनिट है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूनिट हम लोग ये खोले हैं, जिससे ये सब ऑटिस्टिक एंड ADHD CP बच्चे, ये सारे बच्चे हम लोग फ़ायदेमंद हो सकते हैं। उनके लिए बॉल पूल रखा गया है, स्विमिंग पूल, स्विंग फ्रेम रखा गया है, और ट्रैम्पोलिन्स रखा गया है, और सेंसरी मैट्स हम लोग वहाँ पे रखे हैं डिफरेंट सेंसेशंस के लिए। तो वो सब एक्टिविटी कराने के लिए, जैसे कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो सके और उनका सेंसरी जो प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है वो इंटीग्रेट होकर वो बच्चे अपने डे टू डे लाइफ में ठीक से अपना काम कर सके। पहले लुधियाना में पहला है, जैसे कि CMC जैसे एक हॉस्पिटल सेटअप में पहला ही है पूरे लुधियाना में। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ CMC ਲੁਧਿਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਪਾਰਟ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ?
ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜੋ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥੋ, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ, ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ, ਗਾਇਨੀ ਤੇ ਕਾਰਡੀਓਪਲਮਨਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। CMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਆ ਜਾਂ ਆਮ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਇੰਪੋਰਟਡ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ बहुत बढ़िया तरीके ना पेशेंट इतों ठीक होकर जा रहे हैं। मैं डॉक्टर जयराज दुरे पांडे, प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी, प्रिंसिपल क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है। फिजियोथेरेपी एक रिहेबिलिटेशन की स्पेशलिटी है। रिहेबिलिटेशन स्पेशलिटी में ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, सोशल वर्कर, काउंसलिंग, इतनी प्लस रिहेबिलिटेशन फिजिशियन, ये मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है। इसमें काफ़ी डिसिप्लिन से पेशेंट्स की जो भी डिसेबिलिटी होता है, मेडिकली जो स्टेबल हो गए पेशेंट को कोई भी बीमारी है बॉडी में, उसके बाद उनकी चलने फिरने में दिक्कत आ सकती है, बोलने में भी दिक्कत आ सकती है। वो सारा जो रिहेबिलिटेशन में मेन है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में काफ़ी ब्रांचेस है। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स से स्ट्रोक होती है, ब्रेन अटैक कहते हैं, उसकी वजह से पैरालिसिस और चलने की दिक्कत आ जाती है, और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से ब्रेन में चोट लग जाती है, और स्पाइनल कॉर्ड वो भी एक्सीडेंट की वजह से, गिरने की वजह से भी स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगती है। तो उन लोगों के काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि फिजियोथेरेपी और कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन होता है। CMC में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी प्लस रिहेबिलिटेशन सेंटर है। उसमें जो भी रिहेबिलिटेशन की फैसिलिटीज़ है सारा अवेलेबल है। आने वाले दिन में और भी कुछ नया टेक्नोलॉजी भी आ रही है। 2-3 महीने में कंप्लीट पैकेज हो जाएगा यहाँ पे। सर डॉक्टर मुल्ले बोल रही हूँ जी। हमारा फिजियोथेरेपी में ऐसे कुछ है, कोई एक्सरसाइज नहीं करना ऐसे गलत है, ऐसे बहुत सारा चीज़ें चलती है। कोई भी बच्चे से लेके बड़े लोग तक एक्सरसाइज ज़रूरी है जी। आजकल हड्डियों को प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस साल का हमारा वर्ल्ड फिजियोथेरेपी का थीम भी ऐसे रखा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब घुटने का गठिया दर्द, उसी के बारे में रखा है, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है बुढ़ापे होने के बाद ही आना ज़रूरी नहीं है, बचपन में भी आजकल बच्चों को घुटने पर दर्द होना शुरू हो जाती है, कारण उनका फिज़िकल एक्टिविटी ही नहीं है। हम मोबाइल एंड गेम, वीडियो गेम में हमारा कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उतना अपना हड्डी का मौजूद ख़त्म होती जा रही है। सो इसलिए फ़िज़ियोथेरेपी का ऐसे कोई गलत चीज़ नहीं है, प्रॉपर क्वालिफाइड फ़िज़ियोथेरेपिस्ट है। आप सलाह लेके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आगे आप दुनिया अपनी इंडिपेंडेंट जी सकते हैं। आप कोई भी आपको तकलीफ़ हो रही है, आप हमारा फिजियोथेरेपी टीम का अप्रोच कर सकते हैं। आपका सही इलाज, सही रास्ता दिखाएंगी, आपका हड्डी भी मजबूत रखेंगे। घुटने का दर्द में बहुत ज़्यादा, घुटने का अंदर कम से कम 13-14 मांसपेशियाँ होती है, लिगामेंट्स भी होती है। किसी कारण के लिए तकलीफ आए हुए वो पकड़ना सही है, उसी हिसाब से वर्जिश चेंज होती चाहिए। एक्सरसाइज कौन सी होनी चाहिए? ये इसलिए मैं बता रही हूँ, पहले उनको देखना पड़ती है मरीज को। मरीज को देखिए उनका क्या ज़रूरत है, सबके लिए एक ही वर्जिश सूट नहीं करेगा।
तो चेक करके, इसलिए कभी टीवी में देख के प्लीज़ मत करना, अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करके उस हिसाब से कर लीजिए, ये हमारे लिए मेहरबानी। सर मेरा नाम लविश है ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮਸੀ ਚ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾਪਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਟੇਢਾ, ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਪੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਟੇਢਾਪਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 17 ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੇਢਾਪਨ ਆ ਗਿਆ 10 ਡਿਗਰੀ 'ਚ, ਤੋਂ ਮਤਲਬ 7 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਨਸਾਂ ਟਾਈਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੱਡੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਖਰਚੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਾਈਕ ਦਿਨ ਦੀ 200 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20-25 ਦਿਨ ਰੈਗੂਲਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਹਫਤੇ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ 4 ਵਾਰ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਕਿ ਘਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਵੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਫਿਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਾਈਕ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਨ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਐਵੇਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਘੁੰਮਣਾ, ਗੋਡੇ ਮੁੜ ਕੇ 180 ਡਿਗਰੀ ਘੁੰਮਣਾ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟੇਢਾ ਲੇਟ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੇਟਣਾ। ਅਦਾਰਾ ਜੁਝਾਰ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਲ ਪੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਟੀਮ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬਾਹਰ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੁਝਾਰ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁਝਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ। Facebook ਯੂਜ਼ਰ ਜੁਝਾਰ ਟਾਈਮ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰੋ।